بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 نومبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے اتوار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں آج اس کی 43 ایپیسوڈ ہے، 43واں اس کا حصہ ہے۔ تو آج کا جو درس ہے اس میں جو موضوعات سامنے آئیں گے وہ ہے کہ بار بار ایمان لانے والے اور بار بار کفر کرنے والے منافق ہیں، مرد مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جہاں آیات قرآنیہ کی مخالفت ہو رہی ہو وہاں مت بیٹھا کرو۔ اور پھر آئے گا ٹاپک منافق صلاۃ موقت سے جی چراتے ہیں۔ تو ہم آج کا درس جو ہے وہ شروع کرتے ہیں سورہ النساء کی 138 اور 139 آیت سے۔ اس میں بیان ہوگا کہ بار بار ایمان لانے والے اور بار بار کفر کرنے والے منافق ہیں، وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ تو آیت زیر بحث 4/137 میں منافقوں کا ایک نشان یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بار بار ایمان لاتے اور بار بار کفر کرتے ہیں۔ تو اگلی آیت مجیدہ میں ان کا دوسرا نشان یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان کے دعوے دار ہونے کے باوجود مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین یبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ یہ ہے 4/138 اور 139۔ اب اس کا مفہوم۔ اے رسول سلام علیہ، آپ ان بار بار ایمان لانے والے اور بار بار کفر کرنے والے منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان لوگوں کو جو مومنوں کے سوا کافروں کو دوست پکڑتے ہیں، یہ بھی ان کی منافقت کا نشان ہے۔ کیا وہ ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں؟ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ عزت تو پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی اس کے قانون کے مطابق ہی عزت ملتی ہے اور اس کے قانون کے مطابق ہی ذلت ملتی ہے۔ اب آتا ہے جہاں آیات قرآنیہ کی مخالفت ہو رہی ہو وہاں مت بیٹھا کرو۔ اگلی آیت مجیدہ میں منافقوں کا نشان بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کریمات کی تصحیح کرتے ہیں، لیکن مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جن مجلسوں میں آیات قرآنیہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تم ان میں شریک نہ ہونا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تم بھی منافقوں کے زمرے میں شمار کیے جاؤ گے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ یُکْفَرُ
युकफरो बिहा व युस्तहज़ाओ बिहा फला तक़उदू माअहुम हत्ता यखूदू फी हदीसिन गैरिही इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीना व काफिरीना फी जहन्नम जमिया 4/140। और ए ईमान वालो, बिलाशुबह तुम पर किताब में नाजल किया जा रहा है कि जब कभी ऐसी सूरत तुम्हारे सामने आ जाए कि किसी जगह पर तुम सुनो कि अल्लाह ताला की आयात करीमात का इनकार किया जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तुम उन लोगों के साथ ना बैठना जो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते और उनका मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि वो किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने लगें। अगर तुम आयतों के इनकार और इस्तेहज़ा के वक्त वहीं बैठे रहोगे तो उस वक्त बिलाशुबा तुम भी उन्हीं की मानंद होगे। बेशक अल्लाह ताला आयात का इस्तेहज़ा करने वाले मुनाफिकों और इनका इनकार करने वाले काफरों सबको जहन्नम शिकस्त की आग में जमा करने वाला है। सब जो है ना वो शिकस्त खा जाएंगे। इसमें कुछ अल्फाज हैं वजाहत तलब। इसमें नंबर 1 है कद नज़ला का माना हमने किया है नाजल किया जा रहा है। क़वायद में ये माजी है, लेकिन कुरान करीम का असलूब बयान है कि जो चीज़ नाजल की जा रही हो उसे तहकीक मज़ीद के लिए माजी के सीगे में बयान करता है, जैसे कि सूरा हज में ये आया है। जैसे कि सूरा हज में आया है, या अय्युहन्नासु ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लहू 22/73। यहाँ ज़ुरिबा अगरचे माजी मजहूल का सीगा है, लेकिन माना ये है कि ए नो इंसानी, एक मिसाल बयान की जा रही है, उसे गौर से सुनो। इससे आगे बयान हुआ है इन्नल्लज़ीना तदऊना अल आखिर 22/73। दूसरा पॉइंट जो वजाहत तलब है वो जहन्नम का माना शिकस्त की आग। सिलसिला दर्स की अगली आयत मजीदा से अयां है जिसमें फतह और शिकस्ती के मतलब वजाहत जो है वो बल्फाज ज़ैर की गई है कि अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम फ़इन काना लकुम फ़तहुन मिनल्लाहि कालू अलम नकुन माआकुम व इन काना लिल काफिरीना नसीबुन कालू अलम नस तहविज़ अलैकुम व नमनाकुम मिनल मोमिनीना फल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति वलन यजअलल्लाहु लिल काफिरीना अलल मोमिनीना सबीला। ये है 4/141। अब इसका मफहूम, ये मुनाफिक आयात इलाही का तमस्खर उड़ाने वाले वो हैं जो तुम्हारे मतलब इंतज़ार करते हैं कि तुम्हें शिकस्त हो जाए। फिर अगर अल्लाह की तरफ से यानी अल्लाह के कानून के मुताबिक तुम्हें फतह हासिल हो तो ये कहेंगे कि क्या हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हमें भी माल गनीमत का हिस्सा दो। तो और अगर
کبھی کوئی وقتی کامیابی کافروں کے حصے میں آئے تو انہیں کہیں گے کہ ہم نے تمہاری حفاظت نہیں کی، اور کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچا نہیں لیا؟ پس اے منافقو، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن صحیح صحیح فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں کافروں کے لیے مومنوں کے مقابلے پر فتح یاب ہونے کی کوئی راہ ہرگز نہیں ٹھہرائے گا۔ پھر یہ ٹاپک آ رہا ہے منافق صلاۃ موقت سے جی چراتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت مجیدہ میں منافقوں کا ایک اور نشان بتایا گیا ہے کہ وہ صلاۃ موقت یعنی نماز میں سستی اور بد دلی کے ساتھ آتے ہیں اور محض دکھاوے کی نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ 4/142 4/142۔ بلا شبہ منافق یعنی مذکورہ بالا دولی روش رکھنے والے اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، چونکہ وہ اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ ایمان وفا نہیں کرتے، اس لیے وہ اللہ اپنا وعدہ وفا نہیں کرتا۔ جب وہ صلاۃ یعنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے ذہن سے، بد دلی سستی کے ساتھ، اور وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ بڑے پابند صلاۃ ہیں، لیکن وہ اللہ کے قانون اور احکام کو تھوڑا یاد رکھتے ہیں، اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا۔ 4/143 4/143۔ وہ لوگ کفر و ایمان کی روح سے بین بین کے تذبذب میں ہیں، نہ پوری طرح ادھر کو ہیں اور نہ ہی وہ پوری طرح ادھر کو ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ گمراہ پائے اور جو گمراہی میں اتنا شدید ہو چکا ہو کہ اس نے اپنے اوپر ہدایت کے دروازے خود بند کر دیے ہوں، تو اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ ہرگز نہیں پائے گا۔ اس میں لفظ آیا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کا عام معنی یعنی عام تراجم میں یہ لکھا ہے کہ جسے اللہ گمراہ کر دے۔ متشابہ آیت مجیدہ ہے جس کے معنی ذیل کے محکم آیت کے مطابق لکھا گیا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا۔ یہ ہے 10/108۔ اے رسول کہہ دیجئے گا کہ اے نو انسانی، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کی یعنی قرآن کریم آ گیا ہے، پس جو کوئی خود اس سے رہنمائی حاصل کرے وہ خود اس کے اپنے لیے ہوگا، اور جو کوئی خود گمراہ ہو جائے اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہوگا۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ یضل اللہ بعد افعال سے ہے جس کا خاصہ وجدان ہے، یعنی کسی چیز کا کسی شخص کے لیے اعمال میں پایا جانا۔ ایسے گمراہ منافقوں کا نشان پیچھے آیت نمبر 4/139 میں بتایا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ اس لیے سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں مومنوں کو خصوصی حکم دیا گیا ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، تم سوائے مومنوں کے کافروں سے دوستی
ना गांठना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मोमिनीना अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। है वो लोगो जो बरज़ा और रग़बत ज़ाब्ता-ए इलाही पर ईमान लाए हो, तुम मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त ना बनाना, वो तुम्हारे दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकते। क्या तुम मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त बनाकर ये इरादा करते हो कि तुम अपने ऊपर अल्लाह ताला की नाफरमानी की खुली हुज्जत कायम कर लो? तो अगली आयत मजीदा में बताया गया है कि काफिरों को दोस्त बनाने वाले मुनाफिकों की हालत यह है कि वो तज़ब्ज़ब के जहन्नम के निचले दर्जे में हैं। इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फले मिनन नार वलन तजिदा लहुम नसीरा। 4/145। बेशक मुनाफिकों की हालत यह है कि तज़ब्ज़ब की बदौलत वो नारे इस्तबरार नारे इज़तराब के इंतहाई निचले दर्जे में हैं। वो ज़रूर शिकस्त खा जाएंगे। ए रसूल, आप उनके लिए कोई मददगार नहीं पाएंगे। इल्लल्लज़ीना ताबू असलहू व तासिमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका माल मोमिनीना व सौफा युतिल्लाहुल मोमिनीना अजरन अज़ीमा। उनमें से सिवाय उन लोगों के जो अपने बुरे अकीदा से लौट आएं और अपने अमाल की इस्लाह कर लें और अल्लाह की किताब 3/103 को मजबूत पकड़ लें और अपने दीन को सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खालिस रखें, यानी अल्लाह के दीन में गैर अल्लाह के अहकाम शामिल ना करें, फिर वो लोग मोमिनों के साथी हैं। अगर वो ऐसा करें तो जमात मोमिनीन के अफराद में, वरना जमात मोमिनीन के अफराद नहीं। यानी अगर वो ऐसा करें तो जमात मोमिनीन के अफराद हैं, वरना जमात मोमिनीन के अफराद नहीं। और अल्लाह ताला ज़रूर मोमिनों को अजर अजीम अता फरमाएगा, यानी उन्हें ज़रूर काफिरों और मुनाफिकों पर फतह देगा। इसमें जो लफ्ज़ है काबिल तशरीह वो है वा तासिमू बिल्लाह का लफ्ज़ी माना है और मजबूत पकड़ें अल्लाह को। और अल्लाह को पकड़ने की तफसीर खुद अल्लाह ताला ने 3/103 में बज़रिया तसरीफ़ आयात ज़ैल के हुक्म में कर रखी है कि वा तासिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया वला तफर्रकू। 3/103 सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो। और अल्लाह की रस्सी की तफसीर अल्लाह ताला ने बयान की है या यहया खुज़िल किताबा बेकुव्वतिन 19/12 के अल्फाज में फरमाई है कि ए याहया, अल्लाह की किताब को कुव्वत के साथ थाम ले। बस चूंकि अल्लाह की रस्सी अल्लाह की किताब है, फलाजा वा तासिमू बिल्ला 4/146 की तकदीर कलाम ये है कि वा तासिमू बे किताबिल्ला, और वो मजबूत पकड़ लें अल्लाह की किताब को, यानी खालिस अल्लाह की किताब पर अमल हो जाएं, तो फिर वो मुनाफिक मज़कूरा शख्स के अजाब से बच सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो दूसरे अल्फाज वजाहत तलब थे वो है अखलसू दीनहुम लिल्लाहि। तो इस जुमले में दीन इस्लाम की बुनियादी शिक बयान कर दी गई है जिसकी मुखालफत से फ़िरका बंदी के सौते फूटते हैं। इरशाद बारी है इन्ना अनज़लना इलैकल किताबा बिलहक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन अलल्लाहिद्दीनुल खालिस। मैं फिर इसको तलावत करता हूँ। इन्ना अनज़लना इलैकल किताबा बिलहक़्क़ि फ़अब्दिल्लाह
मुखलिसन लहुद्दीन अलल्लाहि दीन उल खालिस 39/2-3। ए रसूल, बेशक हमने आपकी तरफ अपनी एक अकलौती सच्ची किताब नाज़िल फरमाई है, बस आप अल्लाह के दीन को उसके लिए खालिस रखते हुए खालिस अल्लाह की फरमाबरदारी करें। इस आयत मजीदा से अय्या है कि अल्लाह का खालिस दीन सिर्फ उसकी किताब में है। अगर उसकी किताब के साथ किसी और किताब को शामिल कर लिया जाए तो दीन नाखालिस और उम्मत फिरका फिरका हो जाती है, और जो लोग दीन को नाखालिस करके फिरका फिरका हो जाएं उनके मुतल्लिक इरशाद हुआ है, वला तकूनु मिनल मुशरिकीना मिनल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियान कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फारिहून 30/31-32। तुम मुशरिकों में से ना हो जाना, उन लोगों में से कि जिन्होंने दीन में तफरीक पैदा की और ग्रोह ग्रोह हो गए। सब ग्रोह उस पर उतराते हैं जो अलग अलग उनके पास है, यानी अल्लाह की किताब के साथ जो जो कुछ किसी ने शामिल करके अल्लाह के दीन को नाखालिस करके फ़िरका बंदी इख्तियार की है, वो उस अपनी शामिल करदा किताब पर फ़ख्र करता है। जैसा कि कहा जाता है कि फ़लाँ किताब की मदद के बगैर कुरान मजीद की समझ नहीं आ सकती। बस आयत ज़ेरे नज़र में मुनाफ़िकों पर शर्त लगाई गई है कि मुनाफ़िकत से ताइब होकर अपने अमाल की इस्लाह भी करें और अल्लाह के दीन को उसके लिए खालिस रखें। बस अल्लाह की किताब के साथ किसी और किताब को शामिल ना करें तो फिर शिकस्त के अजाब से बच सकते हैं। तो सामीन कराम, आज का जो दर्स है वो हम यहाँ ही इख्तिताम करते हैं। तो आइंदा हम इंशाअल्लाह सूरा अन्निसा की 147 आयत से शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वमा अलैना इल्ला बलाग फी मानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।